So welcome you all students. Okay. So as the students are still joining, let me write something, a problem. Let me do a problem here. Set of all strings of the form W belongs to A, comma B. 0, 1 badalu, let us take AB such that W has 3 consecutive base. W has 3 consecutive base. అంటే BBB 3 B's ఉండాలి కాన్సిక్యూటివ్ ఎక్కడో దగ్గర. BB సమ్వేర్ ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే let us assume this is a string. ఈ స్ట్రింగ్ లో somewhere you must have 3 consecutive B's. Somewhere you must have 3 consecutive B's. How many times? Any number of times, but at least once. One set of consecutive B's. Very important examination part of view. Is a question from your previous year papers. Is a question from your previous papers. Important. 3 consecutive B's. If you observe here, this question is nothing but find the finite automaton for the language L which has substring BBB. Substring BBB. అంతే కదా, స్ట్రింగ్ లో యూ మస్ట్ హ్యావ్ BBB 3 consecutive B's. 3 consecutive B's means BBB substring. ఎక్కడ ఉండాలి? ఎనీవేర్. మేబీ స్టార్ట్, మేబీ ఎండ్. స్టార్టింగ్ లో ఉండొచ్చు, ఎండింగ్ లో ఉండొచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ లో ఉండొచ్చు. హౌ మెనీ టైమ్స్? అట్లీస్ట్ వన్. ఒకసారి ఉండాలి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు ఉన్నా కూడా నో ఇష్యూ. సో B B B B is also valid string. First B B B, second time B B B. This may be start or this may be end or intermediate. I think now you can give the answer. Is nothing but substring BBB case. Substring BBB case. మనం ఇటువంటి మోడల్ చేసాం ఆల్రెడీ. Substring 0 0. Substring 0 0. At least 1 0 0. At most 1 0 0. Exactly 1 0 0. ఇవన్నీ కూడా మనం చేసాం. సో సిమిలర్ లైన్ లో ఇఫ్ యు గో అహెడ్ you will get Q0, Q1, Q2, BBB 3 B's kada, so Q3, and this is my final state. First B, second consecutive B, third consecutive B, final state. Then you can have any number of B's or any number of yes. Initially we should give a provision of having any number of yes, because there is no condition on S. Condition is on only base. Condition is on only base. So let us see whether it is complete or not. Q0 0 A completed, B completed. Q1 A complete all. So A was the entry. If A appears here, to make these two B's, consecutive B's,
there should not be anything between these two b's. So anything vachindi ante I will bring back that to my initial position. Similarly, the case with A here. And if you see, is completed. And is the required finite automata? Is the required finite automata? Note it down or take a screenshot. 3 consecutive, 3 consecutive. Okay. Now I will do a small modification to this, and let us see how many of you will do this. Now what I'm adding here, my language is set of all W belongs to AB such that W is not having 3 consecutive B's. 3 B's ఎక్కడ ఉండకూడదు. B B B అని మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో ఎపీర్ అవ్వకూడదు ఎక్కడ. 2 B's okay, allowed, but third consecutive B is not allowed. Yes, you can have in any order. There is no condition on S. S ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఉంటే ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. కండిషన్ ఈజ్ ఆన్ పీస్. 3 కాన్సిక్యూటివ్ పీస్ ఎక్కడ కూడా రాకూడదు. దీనికి ఫైనైట్ ఆటోమేటా చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఫైనైట్ ఆటోమేటా కనబడుతుంది. ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటా దీనికి ఇక్కడ ఉన్నది 3 కాన్సిక్యూటివ్ పీస్ మస్ట్ బి దేర్. ఇప్పుడు మనం అడుగుతున్నది ఏంటి? 3 కాన్సిక్యూటివ్ పీస్ ఉండకూడదు, డస్ నాట్. 3 consecutive is does not, sorry, picture is not having 3 consecutive is. Go ahead, all of you try this problem. దీనికి చిన్న మోడిఫికేషన్ చేస్తే వస్తుంది. To this you need a small modification. ఏంట మోడిఫికేషన్? All of you try by your own. ఎవరో ఒక ట్రై చేసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. You post your answer in the WhatsApp. I will verify. Yes, quick. This is small modification. It required a small modification. Yes, quick. I got some answer here. Let me verify. Yes, you are right. Shanmukh, I think, gave the answer. You are right. Just let us wait for 1 more minute whether anybody else will respond or not. Let me verify. Yes, I got one more response here. Very good, guys. Very good. You are also right, but with a small mistake. I don't know this name. Whoever maybe you who responded here. I'm giving the solution for this. See, I got 2 responses.
So what should there will not be this Q3, and in place of this Q3 we will get a dead state. Because క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు 3 కాన్సిక్యూటివ్ బిట్స్ ఉండకూడదు అన్నాడు. సో ఫస్ట్ బి, సెకండ్ బి, థర్డ్ బి వస్తే కనుక అది డెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. మీ అందరికీ తెలుసు డెడ్ స్టేట్ లో ఇంకేం జరిగినా కూడా ఇట్ విల్ బి డెడ్ ఆల్రెడీ, అక్కడే ఉంటాయి. అయితే చూడండి, ఇందాక ఆన్సర్ వాట్సాప్ రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళు కూడా డెడ్ మీరు ఫైనల్ స్టేట్స్ తప్పు పెట్టారు, ఇది ఒకటే ఫైనల్ స్టేట్ చేశారు. నో, single B is also valid string, so this is also final state. Other than this dead state, remaining all are final states. A, is it a valid string in this long ways? Yes, of course. 3 B's ఉండకూడదు, B ఉండాలని చెప్పలేదు కదా ఎక్కడైనా. 3 A's కూడా valid string, so this is also final state. So all Q0, Q1, Q2 are final states, and this dead state is non-final state. This. Note it down. Take a screenshot of this. Note it down. Okay, guys. Now, let us see one more problem. One more. This meer cheyagalgali. I will see how many of you will do this. How you will do this. I will change the question now, and the question is now set of all W such that number of NO means here number I underline this, number of A's in W is divisible by 3. Number of A's in W is divisible by 3. I hope you understand the question. దీన్ని నేను సింబాలిక్ ఫామ్ లో రాస్తే WA నెంబర్ mod 3 is equals to 0 అని రాస్తాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్ as well as university examination perspective. In both the perspectives, this kind of example, this model is important. ఒక స్ట్రింగ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబితో ఫామ్ అయ్యే ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను చూడండి. ఇక్కడ నేను ఐ టేకింగ్ హియర్ ఏ బి బి ఏ బి బి ఏ ఏ. Is it a valid string here? No. Let me check. Yes, కదా. Is it a valid string here? I need to count number of A's. Number of A's count cheyali. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5. So 5 is not divisible by 3. So it is not a valid string here. If I have one more A anywhere, then is valid. Then is valid. A is valid. Is valid because 3 A's are there. B is it valid string? Yes, of course. How many A's are there? 0 A's are there. Is 0 is divisible by 3? Yes, of course. 0 mod 3 is 0. So is also true.
I think you got the condition. Condition enter the. Now you give me the finite automata for this. Yes, yes. Quickly try and post your answer in WhatsApp. మీరు చేయాలి, మీరు చేయకపోతే ఆ మిస్టేక్ మీకు తెలియదు. ఎవరో ఒకరు అట్లీస్ట్ వన్ స్టూడెంట్, so that I will get some satisfaction. At least one student is following. Right, guys? Yes. Nobody is responded here. I'm expecting at least one response from you guys. At least one response. Okay. Anyhow, as time running out, I will go with the answer. So condition is on number of A's. Number of A's. Any A's undalandi? 0 number of A's, or 3 number of A's, or 6 number of A's, or 9 number of A's, like that, multiples of 3. So first I will fill that condition. So Q naught, then Q1 first A, second A, still non-final. Just a minute, somebody responded here. I will verify his answer. Final. And got one more response also. Very good, guys. Whoever gave the answer, I appreciate your efforts. So now, of course, the small modifications are there. You are somewhat halfway, you are right. Idru kuda naku answer ichina idru kuda halfway they are right. I'm giving the right answer, you just verify. The second A. Is string valid? 4 B's? Yes, of course is valid. And A's ఏమీ లేకపోయినా కూడా valid kabatti, one thing is very clear, my initial state is final state. And A's ఏమీ లేకుండా only B's ఉన్నా కూడా ఇది final state. ఎన్ని B's ఉంటే valid? ఎన్ని B'లు ఉన్నా valid. See, B, valid. 0 number of A's are there. So I'm giving the self loop. Any number of B's is valid. First A కాదు, అప్పుడే కాదు. ఎన్ని ఏలు ఉండాలి? ఏలు అంటూ ఉంటే గనక 3 A's కానీ 6 A's కానీ 9 A's 12 A's 15 A's, multiples of 3. So first A, second A, third A valid. Now see again, 4, look at here, 4, 5, again 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, multiple of 3. A, multiple of 3. A, multiple of 3. Got it? That's it. Is the required finite automata? Stop. Is not completed yet. Condition hold అయింది కానీ what about completeness? Q1.
What about B? What about B? There is no condition on B's. ఈ 3 A's కాన్సిక్యూటివ్ లెక్కలు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో B's self loops. Now it's completed, and is the required finite automata. Is the required finite automata. Note it down. మీరు ఎవరైతే ఇందాక నాకు ఆన్సర్ పెట్టారో వాట్సాప్ లో వాళ్ళు కూడా ఒక్కసారి యు వెరిఫై ది ఆన్సర్. One second. Okay, guys. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానీ సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎందుకంటే you take any competitive examination, you take any competitive examination, ఈ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ మీద చాలా ఐసైట్ ఉంటుంది. ఫార్మల్ లాంగ్వేజెస్ అంటే థియరీ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ అని కూడా అంటారు. మాక్సిమం ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగే క్వశ్చన్ అంతా కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఫైనైట్ ఆటోమేటా రిగార్డింగ్ ఏ ఉంటుంది. ట్యూరింగ్ మిషన్, క్వశ్చన్ ఆటోమేటా ఇక్కడ వరకు వెళ్ళదు. ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఎన్ని స్టేట్స్ కావాలి, ఎలా ఉంటుంది ఇట. అందుకని నేను ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు యూ పీపుల్. ఓకే గైస్, now let me go with one more important model. Just I will erase all these things. Yeah, let me erase all these things. Now the question is, this thing. See, this is your question. W mod 3 is equals to 0, and here your input alphabet is 0 1. Input alphabet is 0 1. సార్ అసలు క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? క్వశ్చన్ ఏం మాకు అర్థం కాలేదు. Let me take pink color. Sorry guys, I will take pink color. Yeah, 0 1. W mod 3 equal to 0. What do you mean by W mod 3? అంటే నాతో మీకు కొద్దిగా you use your sense, dear students. 520. Mute your mic. ఉంది నాకు. ఏం చేసేది? Just a minute. Okay, I removed that girl. 520. Okay, then now it is okay. So what do you mean by W mod 3 equal to 0? W mod 3 equal to 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక బైనరీ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ విల్ టేక్ ఈస్
1010 1010. What is its decimal equivalent? I think 10 kadandi idi. Decimal equivalent is 10. I will show you here. Here you have decimal equivalents. Yes. Oh, 1010 is 1010 is 10. So 10 ni 3 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ ఎంత? 1. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 10 డెసిమల్ ఈక్వలెంట్. ఈ నెంబర్ ని, ఈ బైనరీ ఈక్వలెంట్ నెంబర్ ని ఒకవేళ దాని డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ తీసుకుని దాన్ని 3 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ 1. ఇక్కడ 1. కాబట్టి దిస్ నెంబర్ ఇఫ్ యు గివ్ టు ఫైనైట్ ఆటోమేటా, ఇది ఫైనల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళకూడదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు వెళ్ళాలి? mod 0 అయితే, డివిజిబుల్ బై 3 తో చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ 0 అయితే ఫైనల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ నెంబర్ రిమైండర్ ఎంత? 10 mod 3 is not equals to 0, is equals to 1. whereas నేను ఇప్పుడు దాన్ని 1001 తీసుకుందాం. 1001. if I take 1001, దీని డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ is 9 mod 3 is equals to 0. కాబట్టి if I give this as input to my design, ఇప్పుడు నేను తయారు చేయబోయే ఫైనైట్ నెంబర్ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇది వ్యాలిడ్ అని చెప్పాలంటే ఫైనల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలి. సో అలా ఒక బైనరీ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ లెంత్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా మీరు 1 తీసుకున్నారు, దీనికి ఏదో డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఉంటుంది. దాని డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ని mod 3 చేసినప్పుడు 0 వస్తే వ్యాలిడ్ అవ్వాలి, ఫైనల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలి. 0 కాకపోతే రిమైండర్ ఏమవ్వగలదండి? 3 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా ఒక నెంబర్ ని 3 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 8 అవ్వగలదు. 0 1 2 అంతే. 0 కాకపోతే 1 కానీ 2 కానీ, 1 కానీ 2 కానీ అయితే నాన్ ఫైనల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలి. 0 అయితే మాత్రం ఫైనల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలి. అటువంటి ఒక ఫైనైట్ ఆటోమేటాని మనం డిజైన్ చేయాలి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఇటువంటి వెరీ కాదు, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒకసారి మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండండి. ఈలోపు నేను హోంవర్క్ చేస్తాను చిన్నది. యూ గైస్ ట్రై. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడుతున్న మోడల్ కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటుంది, కొంచెం సిమిలర్గా. అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అన్నాం, ఇక్కడ ఏస్ కాకుండా బీస్ కాదు, మొత్తం స్ట్రింగ్. ఆ స్ట్రింగ్ ని డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ తీసుకుంటే, దాని స్ట్రింగ్ ని డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ తీసుకుంటే ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఈలోపు మీరు. దీని గురించి చాలా సింపుల్ shortcut technique I will explain. I will give you very simple shortcut technique for this. చాలా important, at the same time very dead is very simple, I can say. Very simple. Yes guys, ఇంకా ఉందండి చాలా ఇక్కడ వరకు. దీని డెసిమల్ equivalents. The decimal equivalent is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ఓకే, ఒకవేళ 3 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్స్ రాద్దాం. 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 so on. ఇప్పుడు చూడండి, ఎనీబడి ఎవరైనా చేశారా? చేస్తే వాట్సాప్ చేయండి, అదర్వైజ్ I will. Okay, anyhow, as running out of time, let me give
ది రైట్ ఆన్సర్. చూడండి, ఇది ఇటువంటి మోడల్ mod 3 ఆర్ mod 5 ఆర్ mod 4 ఆర్ ఇన్ జనరల్ mod n ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈ mod ఈ నెంబర్ ఎంతైతే అన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి. Q0, Q1, Q2, and my Q0 is final state. Q0 is final state. Mod 3 కాబట్టి 1, 2, 3 3 స్టేట్స్. ఓకే, అది mod 4 అయితే 4. ఓకేనా? నౌ నేను ఏం చేస్తానంటే ఏ స్ట్రింగ్ వచ్చినా కూడా బైనరీ స్ట్రింగ్ వచ్చినప్పుడు if remainder is 1 of that binary string, ఈ కేసులో I will make sure that this string ends in Q1. ఒకవేళ అలా కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్, దీని రిమైండర్ ఈ బైనరీ స్ట్రింగ్ ని mod 3 చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఎంత 2. సో అటువంటిప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ నేను Q2 లో ఎండ్ అయ్యే విధంగా చూసుకుంటాను. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, all 0 remainder giving strings I will keep ending in Q0. All 1 remainder giving strings I will make ending in Q1, and 2 remainder ఇచ్చేవన్నీ కూడా Q2 లో ఎండ్ అయ్యే విధంగా చూసుకుంటాను. 0, 1, 2 3 తో ఏదైనా ఒక నెంబర్ డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే రిమైండర్స్ 3, 0, 1, 2. కాబట్టి 3 స్టేట్స్ చాలు. అదే mod 5 అయితే 5 స్టేట్స్ కావాలి. ఓకేనా? సరే, ఎలా చేస్తామండి ఇది? ఏముండదు చూడండి. స్టార్టింగ్ ఎట్ Q0, ఆల్ జీరోస్ ఉన్నది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ జీరోస్, రిమైండర్ ఎంత 0 కాబట్టి Q0 0 అయిపోయింది, 0 కంప్లీటెడ్ ఫర్ Q0. 1 ఎప్పుడు వస్తుంది? 1 ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Q1 కా, Q2 కా, Q0 అని మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు you take one sample string here, 0, 0, 0, 1, 0, second 0, third 0, 1. ఈ 1 అంటే 0, 0, 1 రిమైండర్ ఎంత? look at here 1 కాబట్టి Q1. Q0 కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ తీసుకోండి, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 Q1 దగ్గర ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం 0 వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Q0 కా, Q1 కా, Q2 కా? ఇక్కడ డిపెండ్ అవుతుంది. దాని రిమైండర్ వాల్యూ ఎంత? 2 కాబట్టి Q2కి వెళ్ళాలి. 0 వస్తే, మరి 1 వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 1 వచ్చే కేసు ఎప్పుడు వస్తుంది చూద్దాం. 0, 0, 1, 1 ఈ నెంబర్ 0, 0, 1, 0, 0, 1 Q1 లో ఉన్నా. ఇప్పుడు ఇంకో 1 వస్తుంది, ఇంకో 1 వస్తుంది. ఆ 1 ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఈ స్ట్రింగ్ చూడండి 3, దాని రిమైండర్ 0 కాబట్టి 1 Q0 రిమైండర్ 0 ఇచ్చేవన్నీ కూడా Q0కి వెళ్ళాలి. Q1 కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు Q2 దగ్గరికి రండి. Q2 దగ్గర 0, Q2 దగ్గర 0 ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఈ నెక్స్ట్ కేసులో వస్తుంది. ఇది this one 1, 0, 1, 0, 0, 0. look at diagram, 0, 1, 0, ఇంకో 0 వస్తుంది. అది రిమైండర్ ఎంత ఇస్తుంది? 1 ఇస్తుంది. అంటే ఈ 0 వెళ్ళి రిమైండర్ 1 స్టేట్ కి వెళ్ళాలి. ఎస్, 0 అయిపోయింది. 1 ఇప్పుడు అంటే ఈ నెంబర్ తీసుకోండి, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ఫస్ట్ 0, 1, 0, 1. అది రిమైండర్ ఏం ఇస్తుంది? 0, 1, 0, 1, 2 ఇస్తుంది. కాబట్టి అక్కడే ఉండాలి. కంప్లీట్ అయిపోయింది చూడండి, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ఎస్, ఈస్ your required finite automatic. సార్ ఫస్ట్ 6 నెంబర్స్ చెక్ చేసి మీరు చెప్తారు ఇది నిజంగా వర్కౌట్ అవుతుందా? యూ టేక్ ఎనీ వన్
binary string, any one binary string. మీరు నచ్చిన ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకోండి. 1 1 1 1 0 1. దీని డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఎంత చెప్పండి ఎవరైనా? డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. చాట్ బాక్స్ లో దాని ఆన్సర్ చెప్పండి. 4 1s 0 1 డెసిమల్ ఈక్వలెంట్. డిఎల్ఈలో నేర్చుకున్నారుగా. $61. Is it right? 61 అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 61. ఓకే 61 గుడ్. ఇప్పుడు 61 ని 3 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ వాల్యూ ఎంత? 1. కాబట్టి ఈ స్ట్రింగ్ ని మనం ఈ మెషిన్ మీద ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు Q1 దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. అవుతుందో చెక్ చేద్దాం సార్. చెక్ చేద్దాం. let me erase, let me take another color here. ఇప్పుడు చూడండి 4 1s 0 1 కదా, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు Q0 దగ్గర. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, 0 1. I ended at Q1. I ended at Q1. You take any string, it works out. It will work out. Note it down. Very important. Very important. Note it down. So guys, for today I will conclude here itself. In tomorrow's class, we will see NFM. I mean, in the next class. Okay, guys. So for today, I'm ending here itself. Thank you, guys. So next class will be OS, which starts at 11, I think. Why don't we have 10 more minutes? So I will do one thing. I will give one problem. You try to do this at home. Very tricky question. You verify this. I will give you the question. See, L belongs to set of all AB. So binary alphabet is AB. AB will form a string such that in W, read carefully. Every A is followed. Every A is followed by A, B. Every A is followed by AB. సో లాంగ్వేజ్ లో స్ట్రింగ్స్ చెప్పండి అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను, ఆ స్ట్రింగ్ ఇందులోకి వస్తుందో రాదో చెప్పండి. వాలిడ్ ఎవరొక్క చెప్పండి. ఏ బి బి ఏ బి. ఇస్ ఇట్ ఎ వాలిడ్ స్ట్రింగ్? somebody no, somebody answered no, somebody answered no.
నో. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎందుకు నో? Can you make you unmute and you can answer why you said no? A followed by B. See here, అసలు ఈ క్వశ్చన్ లోనే పెద్ద అంబిగ్యూటీ ఉంది. సపోజ్ స్ట్రింగ్ లో ఏమనుకుంటున్నావు, కొన్ని బీస్ ఉన్నాయి, బీస్ మీద దెర్ ఇస్ నో కండిషన్. ఏ వచ్చినప్పుడు కండిషన్, ఏ వచ్చినప్పుడు కండిషన్, ఏ వచ్చినప్పుడు ఏమంటాడు, ఎవ్రీ ఏ మస్ట్ బి ఫాలోడ్ బై ఏబి. అంటే ఈ ఏ ఏబితో ఫాలో అవ్వాలి, ఏబితో ఫాలో అవ్వాలి. ఇజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ స్ట్రింగ్ నౌ? ఇజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ స్ట్రింగ్? ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరైనా, ఇది వ్యాలిడ్ స్ట్రింగ్ అవునా కదా? చాట్ బాక్స్ ఆర్ మేక్ యు అన్మ్యూట్. Is it right string? It is valid string. ఇప్పుడు మీరు పప్పులో కాలేసారు, అందరూ కూడా ఎస్ 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 అని పెట్టారు. ఈ ఆన్సర్ నాకు కూడా కావాల్సింది. ఇది వ్యాలిడ్ స్ట్రింగ్ కాదు, ఇది వ్యాలిడ్ స్ట్రింగ్ కాదు. ఎందుకు కాదు సార్? ఇక్కడ మీరు గమనించండి, బి 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 ఏ ఏ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఏ ఫాలోడ్ బై ఏబి రాశాను. ఓకే, వాట్ అబౌట్ దిస్ ఏ మేడం? దిస్ ఏ ఫాలోడ్ ఏబి, వాట్ అబౌట్ దిస్ ఏ? ఈ ఏ కూడా ఏబితో ఫాలో అవ్వాలి కదా. అప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఏ ఏ ఏబి అవ్వాలి. ఈ ఏ ఏబితో ఫాలో అవ్వాలంటే అప్పుడు ఈ ఏ పరిస్థితి ఏమైంది? ఈ ఏ ఏబితో ఫాలో అయిందా? ఫాలో అవ్వలేదు, ఫాలో అవ్వలేదు కదా. దీనికి న్యాయం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఇది అన్యాయం అయిపోయింది, దీనికి న్యాయం చేస్తే ఇది అన్యాయం అయిపోతుంది. అంటే ఏమైంది, క్వశ్చన్ లోనే మిస్టేక్ ఉంది, క్వశ్చన్ లోనే మిస్టేక్ ఉంది. ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ లో సేమ్ క్వశ్చన్ యూ గాట్, ఇలాగ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో. క్వశ్చన్ లో మిస్టేక్ ఏంటంటే, క్వశ్చన్ లో మిస్టేక్ ఏంటంటే W every A is followed by A B. Every A followed by AB కాదు, every A followed by B. AB ఒక Bతో, ఒక Bతో. Every A must be followed by AB. Now I'm giving a string C here. B B B. A వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ ఎప్పుడైతే ఏ పేరు అయిందో, దిస్ ఏ మస్ట్ ఫాలో విత్ ఏబి, ఒక బి, ఒక బి, వన్ బి. ఇక్కడ మళ్ళీ అంబిగ్యూటీ, ఒకే బితో ఫాలో అవ్వాలా, ఒక బి ఉండి మళ్ళీ బీస్ ఉండొచ్చా ఉండకూడదా, ఇక్కడ బీలు ఉండొచ్చా ఉండకూడదా, అంబిగ్యూటీ. లెట్ us assume ఇక్కడ బీస్ ఉండొచ్చు, కొన్ని ఉండొచ్చు అనుకుందాం. A followed by AB and it can be have any number of B's, but at least one B అనుకుందాం. మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు, ఎక్కడైనా ఏ వచ్చినప్పుడు. మళ్ళీ ఏ వస్తే ఏ తర్వాత ఏ రాకూడదు, బి కానీ కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ కానీ రావాలి. ఇది క్వశ్చన్. ఇంకా దీన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా, సెకండ్ కేస్, కేస్ 2 అనుకుంటే బిబిబి ఏ వచ్చింది కదా, ఏ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కటే బి రావాలి. ఎందుకంటే ఏబి అన్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఇలా అర్థం చేసుకుంటే ఏ మస్ట్ ఫాలోడ్ బై సింగిల్ బి, ఏ ఫాలోడ్ బై సింగిల్ బి. అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ బి కూడా రాకూడదు, అలౌడ్ లేదు. వస్తే ఒక ఇస్తే ఎవరు రావాలి, మళ్ళీ బి రాకూడదు కాబట్టి ఎవరు రాగలరు, ఏ రాగలరు. ఏ వస్తే మళ్ళీ ఏ తర్వాత వెంటనే రావాలి, బి రావాలి. మళ్ళీ బి రాకూడదు, వస్తే ఇస్తే ఏ రావాలి, ఏ వస్తే మళ్ళీ వెంటనే బి రావాలి. అంటే ఇనీషియల్ గా నువ్వు కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఉండగలవు. ఎప్పుడైతే ఏ స్టార్ట్ అయ్యిందో ఏ తర్వాత ఇంకా ఏబి 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 సీక్వెన్స్ బిగిన్ అవుతుంది. ఏబి ఏబి సీక్వెన్స్ అలౌ చేస్తుంది. అది క్వశ్చన్. అర్థమైందా? ఎగ్జామినేషన్ లో ఏం చేశాడంటే ఫాలోడ్ బై, ఇక్కడ ఏ కొటేషన్స్ అవ్వకుండా ఫాలోడ్ బై ఏ కనిపించడానికి చిన్న స్పేస్ ఇచ్చి బి అన్నాడు. అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, ఫాలోడ్ బై ఏబి అనుకుంటాం, ఇందరు మీరు అనుకున్నట్టే. కానీ ప్రాక్టికల్ గా స్ట్రింగ్స్ రాసినప్పుడు అయినా సరే మీకు అర్థం అవ్వాలి,
ఏ ఫాలోడ్ బై ఏబి ఉండదు, పాసిబుల్ కాదు. ఏ ఫాలోడ్ బై ఏబి పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే ఏ ఫాలోడ్ బై ఏబి వాట్ ఎవర్ దిస్ ఏ కాదు. కొన్ని దీనికి పెట్టామంటే ఇది అన్యాయం అయిపోతుంది. ఓకే గైస్, సో ఈ లాగ్ బేస్ కి ఒక ఫైనైట్ ఆటోమేటా డిజైన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి at home. Tomorrow's class lo we will discuss non-deterministic. I hope you understand everything, and for today I am concluding this.